کا عنایت فرمایا۔ اپوزیشن کے عدنان خان میرے ہم نام ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ نام لے لیں۔ میرے خیال میں اتنے سارے نام لینے کے بعد بھی ان کو ٹھنڈ نہیں پڑی، وہ کوئی مزید نام کہلوانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو ٹھنڈ پڑ جائے، لیکن ہر کوئی اپنے طریقے اور اصول کے مطابق ہی الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اتنی دلیرانہ اور جرت کا انداز شاید ہی کسی ہسٹری میں کسی اسمبلی نے اپنایا ہو۔ اور 9 مئی کے مقدمات کا اپوزیشن سے ممبر نے رشاد خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا، یا آپ کی تربیت تھی، نہ عمران خان صاحب کے نہ یہ تعلیمات ہے، نہ ان کے یہ اصول ہے۔ اور 9 مئی کے ڈسٹرکٹ وائز ریکارڈ نکالے جائیں۔ میں خیبر سے ہوں، لنڈی کوتل میں ایک مقدمہ ہے 9 مئی کا، اینف کی گاڑی جلائی گئی، اور جس وقت یہ گاڑی جلائی جا رہی تھی اس وقت دھرنے کے لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ مقدمے جن لوگوں نے گاڑی جلائی ان کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ تھے کون لوگ، آج نامعلوم، وہ نامعلوم آج تک ہمیں معلوم نہ ہو سکے، بلکہ معلوم بھی ہے اور نامعلوم بھی ہے۔ تو جو اچھا مقدمہ 9 مئی کا کس پر لگایا گیا؟ جو لوگ جماعت پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے جماعت کی امامت کرنے والے امام صاحب پر مقدمہ لگایا گیا کہ خطیب صاحب اور امام صاحب آپ جماعت پڑھا رہے تھے۔ وہ حالانکہ اس ویڈیو میں اونچی آواز سے مغرب کے وقت جہری قرات ہوتی ہے، تو اس میں وہ جہرن قرات بھی کر رہے، اس طرف گاڑی جلائی جا رہی ہے، اور جو باقی نمازی تھے، مقتدی تھے، وہ سارے 9 مئی کے مقدمے کے زد میں آئے، اور کل پرسوں بھی اس بیچاروں کی پیشی تھی دہشت گردی کے عدالت میں۔ اسی طرح ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں، فوج کے شہیدوں کے خلاف نہیں، ہم فوج کے بطور ادارہ خلاف نہیں ہے، یہ عمران خان کی تعلیمات نہیں ہے۔ فوج کے شہیدوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم شہید، میں خود شہیدوں کے گھر سے ہوں، میرے بڑے بھائی کی شہادت ہوئی اسی طالبانائزیشن میں، میرے چچا کی شہادت ہوئے، ہمارے دربار شریف پر میزائل حملہ کیا گیا، قبروں پر بم رکھ دیے گئے، چوکیدار رکھ دیے حفاظت کے لیے، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے KPK میں۔ اور اس وقت اس حالات میں بھی نہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، نہ اب لگاتے ہیں۔ پاکستان ہماری اولادوں کی جائے پناہ ہے، ہماری امیدوں کا مرکز ہے، لیکن اس کے بعد دہشت گردی کا مجھ پر بھی مقدمہ ہوا۔ جس جگہ پر مقدمے کا اندراج ہوا کہ کارخانوں چیک پوسٹ آپ نے جلائی ہے، ہمارا وہاں 88 سے ہمارا ادارہ ہے، دینی ادارہ، اور آج 2024 ہے۔ 88 سے 2024 تک کسی مدرس تو چھوڑے، محتمم چھوڑے، کسی طالب علم پر بھی سنگل الزام تک نہیں ہے پولیس کی طرف سے۔ پرامن اتنے تھے، لیکن اس کے باوجود 9 مئی آیا اور اس کا مقدمہ میرے اوپر، نور الحق قادری صاحب میرے چچا، ان کو حج سے روکا گیا، احرام باندھ کر جا رہے تھے، عدالت تشریف لے گئے۔ عدالت میں مطالبہ یہ تھا، وہی مطالبہ عدالت میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کر دیا، عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اس کے بعد حج جانے نہیں دیا گیا۔ میں بات کو مختصر کروں گا۔ الحمدللہ جو کل واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے پارلیمنٹ کا 9 مئی، وہ اس کے 9 سپٹمبر اس واقعے کے بعد کی فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوگی۔ کیا مجرم ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مجرم اس طرح نکلتے ہیں؟ الحمدللہ
सज धज के हंसते हुए, हाथ लहराते हुए, इमरान खान का नजरिया जबान पर लाते हुए डट कर खड़े थे। हर एक निकल रहा था। वो मौलाना नसीम अली शाह साहब पगड़ी और दाढ़ी के साथ इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े होकर उस प्रिजन वैन से बाहर निकल रहे थे। क्या मुजरिमों का अंदाज ये होता है? नहीं। जब हक पर लोग खड़े होते तो उनका अंदाज यही होता है। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। उनकी शान सलामत है हमारे यहाँ, उनकी शान हमेशा बुलंद है। और फिर बात की जाती है कि सीएम साहब ने उस दिन कोई जबान बात की और उसकी माफी मांगी जाए। किस बात की माफी मांगे? वो जो जिस खातून की इज्जत और नामूस का बड़ा दिफा किया जा रहा है, आप उनकी वीडियो मुझे इजाजत नहीं होगी वरना प्ले कर देते कि जनाब वो किस किस जबान से इसी इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू कर रही। किसने माफी मांगी आज तक? अगर किसी ने माफी मांगी है तो सीएम साहब भी मांग लेंगे। वो जो इल्जाम था कि नशई है, 2 दिन नहीं गुजार सकता, 24 घंटे इमरान खान साहब आपकी निगरानी में होता है, 24 घंटे अदालत में उस कमरे में, जेल के कमरे में आपके कैमरे उनकी निगरानी कर रहे हैं। 1 साल बहुत होता है। किसी के किरदार को जांचने के लिए 10 दिन काफी होते हैं। उस आदमी के किरदार की कोई एक खराबी इस कौम के सामने निकाल दे, मैं मान लूंगा, माफी भी मांग लेंगे और इनकार भी कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इल्जामात झूठ के पलंदे साबित हुए। पहले उस पर माफी मांगो, फिर हम माफी मांग लेंगे। उसके बाद कोई और अमन व अमान की, आप KPK की बात कर रहे हैं। हमें ऑपरेशन का अंदिया दिया जा रहा है। ऑपरेशन कच्चे के डाकू से आगाज कर दे, मुतालिबा है ऑपरेशन का आगाज। और वजह क्या है? मेरे हलके में एक नौजवान अगवा हुआ, अरशद खान, उसके लोग लवाहिकीन कैंप लगाकर बैठे हैं। मैंने सिंध के वजीरों से कई दफा राब्ता किया कि हजरत ये हमारा आदमी है, बेचारा गरीब ड्राइवर है, उनको रिहा कर दे। 30 लाख का भत्ता मांगा जा रहा है। हमारे हलके के लोग बैठे हैं उस बेचारे के उस पर कि आप हमें चंदा दे, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके लिए लोग चंदा मांग रहे हैं। एक हमारे लिए KPK में तो है बदअमनी, लेकिन कच्चे के डाकू के पास हमारे एक मुगवी को बरामद करने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। और ऑपरेशन का ऐलान KPK में करे। KPK के लोग तो कच्चे के डाकू अगवा कर रहे हैं। उनको सबसे पहले ऑपरेशन का आगाज अगर करना है तो कच्चे के डाकुओं से किया जाए। उसके बाद और फिर जनाब DGI SPR साहब से निहायत अदब से एक इल्तिमास करता हूं, खुदारा ये एक जुमला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से हज़फ कर दे कि हमने सियासत छोड़ दी और सियासत हमारा कोई काम नहीं। 1 साल पहले DGI SI साहब ने पूरी कौम के सामने, कोई खुफिया बात नहीं कर रहा, ऐलान किया था कि हमने सियासत छोड़ दी। उसके बाद इस हाउस के एक एक रुकन को बारी बारी उठा दे, मुझ समेत हर किसी को परवेज खटक साहब की पार्टी की ऑफर की गई या नहीं की गई? क्या परवेज खटक ने ऑफर की थी? नहीं। परवेज खटक सियासी आदमी तब वो राब्ता कर लेता। उनका जवाब हम उनको पता था कि ये लोग न बिकने वाले न झुकने वाले हैं। उसका मुतालबा कर रहे थे यही लोग। खुदारा ये जुमले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हज़फ कर ले ताकि ना आपकी जगहनसाई हो और ना इदारे की जगहनसाई हो। मैं बारे दीगर तमाम मेंबरान को खिराज अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने निहायत जुर्रत, निहायत हिम्मत के साथ इस तमाम वाक़े का। और एक बात मैं एक इजाफी करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब पर इससे पहले कभी नामूस रिसालत के गद्दार, कभी ख़त्म नबूवत के गद्दार के इल्ज़ामात लगते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब के सरजमीन मदीना मनव्वरा में नंगे पांव चलने वाला वो दरवेश हमेशा आशिक रसूल के तौर पर सामने आया। और ये रबीउल अव्वल का महीना जिसमें हमारे आका व मौला तशरीफ लाए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उसमें सीएम साहब ने इमरान खान साहब के तालीमात पर अमल करते हुए और उनकी तरबियत का अंसर
الحمدللہ دکھایا ہر ڈسٹرکٹ میں رحمت للعالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرامات کا اہتمام کیا. اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت میں بھی اس کا انعقاد کیا جائے گا. یہ ہمارا نظریہ ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, اور اس پر قائم رہیں گے. پاکستان زندہ باد, سدا سلامت پاکستان, تا قیامت پاکستان. عمران خان زندہ باد, پائندہ باد. عبدالسلام آفریدی صاحب.